Good afternoon, students. Today's our concept is on applets and swings, and today is the last chapter that we are going to discuss. And so, in this particular topic, I am going to first discuss about the concept of applets. Applets, right? First of all, what is an applet? What is an applet? See here, I'll just discuss a small scenario, and after that, I'll be discussing the concept of applets. When when a HTML page, when a HTML page wants to interact or communicate with an user over an internet, we use a special Java code. We use a special Java code, and we call that particular Java code as an applet. What? When an HTML page wants to communicate with the user on the internet, for that particular reason, it uses a small Java code, and that particular Java program is embedded in this particular HTML code, which we call it as applet. Okay. So simply, if you wanted to simply tell what an applet is, simply an applet equal to Java bytecode. When will you get Java bytecode? When your Java program has been successfully compiled. Okay, you'll be getting your Java bytecode. Plus, what is that you are going to ask? When you are going to embed this particular bytecoding, which particular page? HTML page. So, which gives you, which we call it as an applet. Okay, so what is an applet? A simple applet represents Java bytecode embedded in an HTML page. We call this particular thing as applet. Have you understood this, Andy? Have you understood this? If you have understood this, first of all, now let us discuss about how to create an applet. How to create an applet. So in order to create an applet, we basically depend on four methods. How to create an applet, Andy? In order to make your applet work, we depend on four different methods. Okay. So these applets will be available in your applet package. Firstly, if you wanted to use all these particular methods, we have to import this particular package. What is that particular package? java.awd.star. In your applet package, you'll get all these four methods available. So what are the four methods that are available for you? First one, public void init method. Okay. So why should I use, see, whenever first I call an applet, this is the first method which is going to be called. Okay. So who are going to call this particular method? Our browser is going to call this particular method, and it is executed only once. How many times it will be getting executed, Andy? Only once it is going to be executed. So the programmer can use this method only to initialize his variables. Why? Because it is going to be called only once. Which particular method? Public void init. Okay. Second method. Public void start. After calling of init method, the second method that I'm going to call, it will be called is start method. Okay. Sir, why this particular start method? Simply, when we are working on a browser, if our browser has been initiated, after that it has been minimized. We'll minimize our browsers, right? When it is minimized, it will be going from starting state to
స్టాప్ స్టేట్. స్టార్టింగ్ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది నాన్న? స్టాపింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసామో ఆటోమేటిక్ అది స్టాప్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న? స్టార్టింగ్ స్టేట్కి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మీ ఇనిషియల్ ఐఎన్ఐటి మెథడ్ ఒకసారి మాత్రమే కాల్ అవుతుందో, ఆఫ్టర్ ఐఎన్ఐటి మెథడ్ విచ్ పర్టికులర్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్ అండి? యువర్ స్టార్ట్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్. సో స్టార్ట్ మెథడ్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం నాన్న? మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్లో డిఫైన్ చేస్తారు? స్టార్ట్ మెథడ్లో డిఫైన్ చేస్తారు. మూడో మెథడ్ ఏంటి? మీకు స్టాప్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ మెథడ్ దట్ యు హ్యావ్ అండి? స్టాప్ మెథడ్. యువర్ థర్డ్ మెథడ్ అండి. మీ థర్డ్ మెథడ్ పేరేంటి? పబ్లిక్ వాయిడ్ స్టాప్ మెథడ్. స్టాప్ మెథడ్ ఏంటి? చూడండి, ఇందాకే చెప్పాను ఏమని. స్టార్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మీ బ్రౌజర్ని ఎప్పుడైనా మినిమైజ్ చేశారు అంటే మీ స్టాప్ మెథడ్ నుంచి అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టాపింగ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా అది స్టాప్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న? స్టార్టింగ్ స్టేజ్కి వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ మెథడ్ విచ్ పర్టికులర్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్ అండి? యువర్ స్టాప్ మెథడ్. అలాగే మీ ఫోర్త్ మెథడ్ అని, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫోర్త్ మెథడ్? పబ్లిక్ వాయిడ్ డెస్ట్రాయ్. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ దేని గురించి వాడతాము? దిస్ మెథడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్మనెంట్లీ టెర్మినేట్ యువర్ యాప్లెట్. దేని పర్మనెంట్ గా టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు నాన్న? మీ యాప్లెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్మనెంట్ గా కనుక టెర్మినేట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? డెస్ట్రాయ్ మెథడ్. ఈ డెస్ట్రాయ్ మెథడ్ కాల్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేయాలండి? మీ స్టాప్ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఈ స్టాప్ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా మీరు మీ యాప్లెట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేరు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. అంటే ఏంటి? ఐఎన్ఐటి మెథడ్ కాల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏదైనా యాప్లెట్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే, తర్వాత ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలన్నా? స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి. స్టార్ట్ మెథడ్ తర్వాత కొన్నిసార్లు మీరు స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. స్టాప్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలండి? destroy method call చేయాలి. So executing of all these particular methods in a sequence, executing of all these particular methods in a sequence is called as life cycle of an applet. Life cycle of an applet. Very important question అండి. Life cycle of applet. అర్థమైందన్న టాపిక్ ఏంటి? టాపిక్ ఏంటి? మీకు మీ యాప్లెట్ ఇనిషియలైజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి, ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి. స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ అయిన తర్వాత స్టాప్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి. స్టాప్ మెథడ్ కాల్ అయిన తర్వాత డిస్ట్రాయ్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి. ఇలా సీక్వెన్స్ గా అన్ని మెథడ్స్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్లయితే ఓకేనా, దాన్నే మనం ఏమంటాం నాన్న? లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్. సో సింపుల్ గా లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్ అంటే ఏమని చెప్పాలి? An applet is born with an INIT method and starts functioning with the start method. So to stop an applet, we call it using which particular method and the stop method. If you wanted to permanently terminate a particular applet completely from the memory, then we call a destroy method. Once the applet is terminated, we should reload the HTML page again to get the applet start once again by using INIT method. ఇలా సీక్వెన్స్ గా కాల్ చేసే దేనైనా మనం ఏమంటాం నాన్న? లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్ అని చెప్తాము. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఈ క్వశ్చన్ చదవకుండా మీరు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళొద్దు. ఓకేనా? అర్థమైందా నాన్న? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? Now let us discuss a small example of using a simple applet. So we'll first see how do you create your own applet. Okay na? Steps to create your own applet. Steps to create. Okay na? So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఏదైనా ఒక యాప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ కనుక క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి. ఏంటి ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఒక జావా కోడ్ రాయాలి.
ఓకేనా. రెండోది ఏం రాయాలి, HTML కోడ్ రాయాలి. ఓకేనా. ఈ జావా కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమొస్తుంది, బైట్ కోడ్ వస్తుంది కదా. ఆ బైట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎందులో ఎంబెడ్ చేయాలి, HTML లో ఎంబెడ్ చేయాలి. సో ఇలా HTML లో ఎంబెడ్ చేయడానికి మనం యాప్లెట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ముందు మనం ఒక శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి మీ మీ యాప్లెట్ లో, 2 ప్రోగ్రామ్స్. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్. నేను నా క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టుకుంటున్నానంటే మై యాప్. ఇప్పుడు నేను నా యాప్లెట్ మెథడ్స్ అన్నిటిని ఓవర్ రైట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను యాప్లెట్ కదా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాల్సింది, కాబట్టి నా యాప్లెట్ క్లాస్ని ఇందులోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నానండి, మై యాప్ అనే దాంట్లోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఎందుకు, నాకు ఏ మెథడ్స్ కావాలి, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా యాప్లెట్ అనే క్లాస్లో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు, init, స్టార్ట్, స్టాప్, డిస్ట్రాయ్. ఓకేనా. సో అన్ని మెథడ్స్ నేనేమి డిస్కస్ చేయలేండి. సింపుల్గా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లైండ్గా ఏదైనా ఒక క్లాస్, యాప్లెట్ క్లాస్ కనుక క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్లాస్ ముందు పబ్లిక్ అని పెట్టాలి, మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి నాన్న. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే మనం యాప్లెట్ అనే క్లాస్ని వేరే క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నామో మనం ఏం చేయాలి అంటే యాప్లెట్ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలాగా, యాప్లెట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ డాట్ స్టార్ ఒకటి, రెండోది ఏంటి జావా డాట్ యాప్లెట్ డాట్ స్టార్ ఒకటి. ఈ 2 ప్యాకేజెస్ని కంపల్సరీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే నేను యాప్లెట్ అనే ఒక క్లాస్ని మై యాప్ అనే క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నానో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఈ 4 మెథడ్స్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఎన్ ఫస్ట్ మెథడ్ అండి. ఏం లేదు నాన్న, ఇందులో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు ఎల్లో కలర్. ఏంటి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని ఎల్లో కింద మార్చాలనుకుంటున్నానండి. సో దాని గురించి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ముందు దేంతో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము, ఫస్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ init మెథడ్ని ముందు కాల్ చేయాలి, ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కదా. ఇందులో నేనేం చేస్తున్నానంటే సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండర్ స్కోర్ పెట్టాను అంటే అది క్యాపిటల్ లెటర్ అని. ఓకేనా. సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది నాన్న. ఇందులో init మెథడ్లో ఈ గ్రౌండ్ అనే మెథడ్లో నేను ఏం అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, కలర్లో సి క్యాపిటల్ లెటర్ నాన్న, కలర్ డాట్ ఎల్లో. జస్ట్ ఏం లేదు నాన్న, మీరు ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తారు, యాప్లెట్ స్క్రీన్, దాంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏ కలర్ ఉండాలని చెప్తున్నారండి, ఎల్లో అని ఉండాలి. ఓకేనా, అంతే మీరు చేయాల్సింది. రెండోది ఏంటి, నేను ఈ యాప్లెట్ మీద ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, హలో స్టూడెంట్స్ అని. ఓకేనా. దాని గురించి నా దగ్గర ఒక మెథడ్ ఉంటుంది నాన్న, పెయింట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. దేని గురించి రాస్తున్నాను, టు డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్. టు డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్. ఈ డిస్ప్లే మెసేజ్ కోసం ఏం చేయాలి చూడండి, దీని కంటిన్యూషన్ ఇక్కడే రాస్తున్నాను. ఓకేనా. రైట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్ నా దగ్గర ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది నాన్న, పెయింట్ అనే మెథడ్. సో ఆ పెయింట్ అనే మెథడ్ని నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాను, ఏడబ్ల్యూటీ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాను. అందుకని ఏడబ్ల్యూటీ నేను ఇన్హెరిట్ చేశాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కావాలి నాకు, పెయింట్ అనే మెథడ్ కావాలి. సో పెయింట్ అనే మెథడ్లో మీరు ప్రింట్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు గ్రాఫిక్స్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది నాన్న, దానికి ఒక రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఏంటి ఆ రిఫరెన్స్ పేరు, జీ అనే రిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు ఆ జీ అనే రిఫరెన్స్ తోటి మీరు ఒక మెథడ్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే డ్రా స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్. ఏం లేదు నాన్న, ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఏంటంటే మీ స్క్రీన్ మీద మీకు కావాల్సిన మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను డబుల్ కోట్స్ హలో స్టూడెంట్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, హలో స్టూడెంట్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కామా అది ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఒక స్క్రీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒక స్క్రీన్ యొక్క పిక్సెల్స్ చెప్పాలి. ఓకేనా. సో అందుకని 50, 100 ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్లో నేను దాన్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను, అంతే, ఇంకేం లేదు నాన్న. ఇంతటితో నా క్లాస్ని క్లోజ్ చేస్తాను.
నా క్లాస్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఓన్లీ కంపైలేషన్ మాత్రమే చేయాలి. డు నాట్ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎలా కంపైల్ చేస్తావు? జావాసి వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అండి? మై యాప్ డాట్ జావా అని కంపైల్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఏం ఎర్రర్స్ రాకపోతే ఆ కోడ్ మీకు ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? మై యాప్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ క్లాస్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోకి ఎంబెడ్ చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. నా సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఒక హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ని జనరేట్ చేయడం. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసేది యాప్లెట్ అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ రాద్దాం. నేను పెద్ద కాంప్లికేటెడ్గా ఏం రాయినానా, సింపుల్గానే రాస్తున్నాను చూడండి. హెచ్టిఎంఎల్, ఓకేనా? హెచ్టిఎంఎల్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, నా కోడ్ ఏంటి? ఆ కోడ్ ఏంటి? మై యాప్ డాట్ క్లాస్ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంబెడ్ చేస్తున్నాను. ఎలా ఎంబెడ్ చేయాలి? యాప్లెట్ యాప్లెట్ ఓకేనా? మీకు ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది నాన్న, కోడ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? మీ క్లాస్ పేరు ఏంటి చెప్పండి? మై యాప్ డాట్ డబుల్ కోట్స్లో సింపుల్గా అక్కడ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అదే క్లాస్ నేమ్ రాయండి. మై యాప్ డాట్ క్లాస్ స్పేస్ హైట్ విడ్త్ రెండు స్పెసిఫై చేయాలి. హైట్ ఈక్వల్ టు 500 స్పేస్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 500 అని చెప్పేసి ఆ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేయండి. తర్వాత ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా మీరు ఇప్పుడు యాప్లెట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశారు కదా, దాన్ని క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పైన HTML ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాన్ని కూడా క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సింపుల్. మీరు ఈ కోడ్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేశారో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి సింపుల్గా మీరు ఏ కమాండ్ వాడాలి అంటే యాప్లెట్ వ్యూయర్. ఏంటనా? యాప్లెట్ వ్యూయర్. మీ మీ ఈ ఫైల్ పేరేంటి? మీరు దీనికి ఏదో ఒక ఫైల్ పేరు పెట్టుకుంటారు కదా నాన్న. హెచ్టిఎంఎల్కి నేనేం పేరు పెట్టానంటే మై యాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేశాను. ఓకేనా? కాబట్టి యాప్లెట్ వ్యూయర్ మై యాప్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని కనుక రాసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఇదిగో చూడండి, ఇలా మీకు ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని మీద మీరు ఏదో పేరు పెట్టారు కదా, ఏమని డిస్ప్లే చేయమన్నారు? హలో స్టూడెంట్స్ అని ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది? 50th రో 100th కాలం దగ్గర ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అది కాక మీరు ముందు ఏం చెప్పారు? మీ యాప్లెట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమై ఉండాలని చెప్పారు? ఎల్లో కలర్ ఉండాలి అని చెప్పారు. అవునా? ఇది రాశారా? అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మొత్తం ఏముంటుంది చెప్పండి? ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపించాలి అంటే కనుక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండి. I'm waiting for your response in the group. Right. Right. Do you want to see a practical code అండి? మీరు ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూపించమంటే కనుక ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ అండి. I need your response. No one are responding. No need, sir. Understood. Right. Right. Thank you. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏదైనా యాప్లెట్, మిమ్మల్ని యాప్లెట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏది అడిగినా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఓకేనా? సో ఇవాళ మనం రెండు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడుకున్నాం నాన్న. ఏంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ యాప్లెట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అన్ యాప్లెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నాన్న. తర్వాత ఒక యాప్లెట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మీ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ అవేనండి, చూసుకోండి ఒకసారి. యాప్లెట్స్,
కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ applets, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ applet అండ్ అప్లికేషన్. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, applet కి అప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మీ అప్లికేషన్ లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది, అది ఒక్క సిస్టమ్ లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ applets వచ్చేసి ఓవర్ ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవుతాయి, దీనికి మెయిన్ మెథడ్ ఉండదు. సింపుల్ డిఫరెన్స్ అండి. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్ లో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. ఏంటా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెథడ్? ముందు INIT, తర్వాత స్టార్ట్, తర్వాత స్టాప్, తర్వాత డెస్ట్రాయ్. ఈ అన్ని మెథడ్స్ కనుక ఒక సీక్వెన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న? లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్లెట్. ఓకేనా? తర్వాత క్రియేటింగ్ యాప్లెట్స్. ఇదిగోండి మీకు అదే ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను, హౌ టు క్రియేట్ అన్ యాప్లెట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ ద సిలబస్ ఆఫ్ యువర్ యాప్లెట్స్ అండి. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. టైప్స్ ఆఫ్ యాప్లెట్స్, యాక్చువల్గా టైప్స్ ఆఫ్ యాప్లెట్స్ అంటూ ఏం లేవు నన్ను. ఇందులో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్ అండి. మీరు యాప్లెట్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండి. అట్లీస్ట్ మీకు ఏం డౌట్స్ లేకపోయినా రెస్పాండ్ మీ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అని. అండర్స్టూడ్, రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆన్ స్వింగ్స్ అండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆన్ స్వింగ్స్ అండి. సో షల్ ఐ స్టార్ట్ అండి? షల్ ఐ స్టార్ట్ ద స్వింగ్స్ కాన్సెప్ట్? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి స్వింగ్స్. నన్ను ఈ స్వింగ్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా లెంది కాన్సెప్ట్ అండి. సో అందరికి మీకు కంబైన్డ్ గా టాపిక్స్ చెప్తాను, ఒకే దాంట్లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తానండి. సో దట్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీరు ఇదే ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ వన్, సార్ స్వింగ్ అంటే ఏంటి? అసలు స్వింగ్స్ ని ఎందుకోసం యూజ్ చేయాలి? నానా స్వింగ్స్ అనేవి ఎందుకోసం యూజ్ చేయాలి అంటే, మీరు ఇప్పుడు దాకా ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైనా చేస్తే అవన్నీ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో రాశారు. క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, అంతేనా? ఈ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వీటిని CUI ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. కానీ స్వింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ దేని గురించి డెవలప్ చేశారు అంటే నాన్న, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ కనుక డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ వాడాలి? స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్ వాడాలి. సార్ మరి లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు AWTs ను కూడా GUI కాంపోనెంట్స్ ని డిజైన్ చేయడానికే వాడమన్నారు కదా సార్, మరి AWT కూడా GUI కదా అంటే, ఎస్ AWT ఈజ్ ఆల్సో డిజైన్ టు GUI కాంపోనెంట్స్ అండి. బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెథడ్స్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ AWT ప్యాకేజ్ అండి, we will use నేటివ్ మెథడ్స్. ఏ మెథడ్స్ వాడతాం నాన్న? నేటివ్ మెథడ్స్. నేటివ్ మెథడ్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పటికీ ఆ మెథడ్స్ అన్ని C ప్రోగ్రామింగ్ లో డిజైన్ చేయబడ్డాయి, కాబట్టి ఇవి 100% జావా కాదు. కానీ స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్ లో ఏవైతే డిజైన్ చేసిన మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ 100% జావా బేస్డ్ మెథడ్స్. ఓకేనా? ఈ నేటివ్ మెథడ్స్ ఇస్తే నేటివ్ మెథడ్స్ కనుక వాడితే మీకు కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, కొన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. కానీ ఈ స్వింగ్స్ కాన్సెప్ట్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కనుక వాడితే మీకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావు. అందుకోసమే మనం AWTs కన్నా ఏ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి? స్వింగ్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద నోట్స్ అండి. మీకు ఒక్కసారి వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ షేర్ చేశారండి మన యూనివర్సిటీ నుంచి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ టు కాంటాక్ట్ యువర్ టీమ్ అండి. మౌనిక, ప్లీజ్ ఫాలో ద కంటెంట్ అండి. తర్వాత నోట్స్ గురించి మీ టీంని అడగండి, దే విల్ షేర్ ఇట్ టు యూ. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను మీకు డౌట్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటే డౌట్స్ టైంలో అడుగుతానండి, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకేనా?
సో ఎప్పుడు స్వింగ్స్ వాడాలి, ఎప్పుడు ఏడబ్ల్యూటీస్ వాడాలి అనే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైందా నాన్న? రైట్. సో ఏడబ్ల్యూటీ కాన్సెప్ట్స్ స్వింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అయినా కానీ దేన్ని డెవలప్ చేయడానికి నాన్న? GUI కాంపోనెంట్స్ ని. కానీ మరి ఏడబ్ల్యూటీస్ లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని మెథడ్స్ ఏంటంటే నేటివ్ మెథడ్స్ తో రాయబడ్డాయి. నేటివ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? సి ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా డిజైన్ చేయబడ్డాయి. సో మీకు ఆ మెథడ్స్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు కొన్ని కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ రావటం వల్ల ఏడబ్ల్యూటీస్ అంత పాపులర్ కాదు నేను. కానీ స్వింగ్ బేస్డ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్యూర్ జావాలో రాయబడ్డాయి కాబట్టి అవి ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అండి. వై స్వింగ్స్ ఇన్ స్వింగ్స్ వి ఫాలో MVC ఆర్కిటెక్చర్ నాన్న. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. వై స్వింగ్స్ ఆర్ MVC. మీ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అదేనండి. ఏంటి? MVC ఆర్కిటెక్చర్. అసలు స్వింగ్స్ MVC ఆర్కిటెక్చర్. అసలు MVC అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా MVC అంటే ఏం లేదు నాన్న, మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. ఏంటి? MVC అంటే ఏంటి నాన్న? మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. నానా అసలు ఈ MVC ఆర్కిటెక్చర్ ని ఫాలో అవడానికి యొక్క మేజర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ MVC ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ టు సపరేట్ ద అప్లికేషన్. ఏంటి? మీ అప్లికేషన్ ని సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక కాన్సెప్టే ఈ MVC కాన్సెప్ట్. సో మోడల్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం వ్యూ చేస్తాం చూడండి. మన రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వ్యూ అంటాం. ఓకేనా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తానండి, జాగ్రత్తగా వినండి. మరి కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? అండ్ ద వే ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద యూజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోలర్. ద వే ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద యూజర్ we call it as user is called as controller. ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్ గా ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. బిఫోర్ MVC user interface designs tended to lump some of objects together, but ఇంతకు ముందు MVC అనే ఆర్కిటెక్చర్ లేనప్పుడు సింపుల్ మన యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లంప్ సమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒకేసారి క్రియేట్ చేసి పెట్టేవి నాన్న. బట్ whenever we have proposed the concept of MVC, ఓకేనా, MVC simply separates them, thus allowing greater flexibility. అలా సపరేట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది నాన్న? గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వీ కెన్ గెట్ గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రీయూజింగ్. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒక్క మాటలో MVC అంటే ఏంటనేది చెప్పాలి అంటే మోడల్ రిప్రజెంట్స్ డేటా ఆఫ్ కాంపోనెంట్. ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం ఏమంటామంటే మోడల్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? మోడల్ అంటాం. డేటా ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? మోడల్ అంటాం. అదే వ్యూ ఏంటి? వ్యూ రిప్రజెంట్స్ ద అపీరియన్స్. మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న? వ్యూ అంటాం. సో అపీరెన్స్, వ్యూ రిప్రజెంట్స్ అపీరెన్స్. మరి కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ మీడియేటర్ బిట్వీన్ మోడల్ అండ్ వ్యూ. కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ఎవరెవరు? మీడియేటర్ బిట్వీన్ మోడల్ అండ్ వ్యూ. ఈ రెండింటి మధ్య కనుక మీడియేటర్ కింద యాక్ట్ చేసేది ఏంటి నాన్న? కంట్రోలర్. సో సింపుల్ గా మోడల్ అంటే ఏంటి?
మీరు ఏదైనా కాంపోనెంట్ మీద డేటా కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ డేటాని మనం ఏమంటాం నాన్న, మోడల్ అంటాము. మీకు ఫ్రంట్ అండ్ స్క్రీన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో యూజర్ కి, దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న, వ్యూ అంటాము. ఈ అపియరెన్స్ కను మోడల్ మధ్య మీడియేటర్ కింద యాక్ట్ చేసే దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న, కంట్రోలర్ అంటాము. సింపుల్. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎంవిసి అంటే ఇది. ఓకేనా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? రైట్. రైట్, ఓకేనండి. ఎస్ సార్, డయాగ్రామ్ వేయలేదు సార్. డయాగ్రామ్ ఏంటన్నా? ఓకే, డయాగ్రామ్ కావాలా? ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్ అండి. డయాగ్రామ్ ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్. మీకు ఏ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేయండి. వ్యూ. ఓకేనా? వ్యూ అను రెండోది ఏముంటుందని చెప్పాను, మోడల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ మోడల్కి వ్యూకి మధ్య డేటాని ఫ్లో చేయడానికి పైన ఎవరు ఉంటారని చెప్పానండి మిమ్మల్ని, కంట్రోలర్. కంట్రోలర్ విల్ మీడియేట్ బిట్వీన్ వ్యూ అండ్ మోడల్. అర్థమైందా? ఇదే మీ ఎంబీసీ డయాగ్రామ్ అన్నాను. ఇదే మీ ఎంబీసీ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఓకేనా? సింపుల్ గా ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకోండి. రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నానా వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ కనుక మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే స్వింగ్స్ లో ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలండి. విండో పేన్స్. ఏంటి నాన్న కాన్సెప్ట్ పేరు? మనం స్వింగ్స్ లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి, జియూఐ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇలా ఒక స్క్రీన్ ని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ స్క్రీన్ మీద ఏముండాలంటండి, లేబుల్స్ ఉండాలి, దాని పక్కన టెక్స్ట్ బాక్స్లు ఉండాలి, చెక్ బాక్స్లు ఉండాలి, రేడియో చాయిస్ బాక్స్లు ఉండాలి, లిస్ట్ బాక్స్ ఉండాలి. లిస్ట్ బాక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా, ఇలా క్రియేట్ చేసి దాని కింద లిస్ట్ ఉండాలి. ఇలా ఇలా కిందకి అనగానే మీకు లిస్ట్ మొత్తం కనిపించాలి. ఓకేనా? ఇంకా ఇంకా స్క్రోల్ బార్స్ ఉండాలి, స్లైడర్స్ ఉండాలి, స్లైడర్స్ పైకి కిందకి స్లైడ్ చేయడానికి. ఇదిగో ఇలాంటి కాంపోనెంట్ ఒకటి డిజైన్ చేయాలి అంటే ముందు మీరు ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలి, అంతేనా? ఈ స్క్రీన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేమ్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు ఈ విండో పేన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, విండో పేన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ఫ్రీ ఏరియా ఆఫ్ ఏ విండో. విండో పేన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే ఫ్రీ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే విండో పేన్ అంటాం. ఓకేనా? సో మనకి స్వింగ్స్ లో మొత్తం 4 టైప్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి. ఈ విండో పెయిన్స్ మొత్తం ఎన్ని రకాలైనా 4 పెయిన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి గ్లాస్ పెయిన్. జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ అర్థం కావు. గ్లాస్ పెయిన్. రెండోది ఏంటి, రూట్ పెయిన్. మూడోది ఏంటి, లేయర్డ్ పెయిన్. నాలుగోది ఏంటి, కంటెంట్ పెయిన్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒక్కసారి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, మీకు యూజర్ కి కనిపించే స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో, యూజర్స్ కి కనిపించే స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్లాస్ పెయిన్ అంటాం. మొత్తం మనకి ఎన్ని రకాల విండో పెయిన్స్ ఉంటాయి నాన్న? 4 టైప్స్ ఆఫ్ విండో పెయిన్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 టైప్స్ ఆఫ్ విండో పెయిన్స్ ఏంటి? ఒకటి గ్లాస్ పెయిన్, రెండోది రూట్ పెయిన్, లేయర్డ్ పెయిన్, కంటెంట్ పెయిన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందిగా, ఈ ప్రతి యూజర్ కి ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ స్క్రీన్ కనిపించేది మనం ఏమంటామంటే గ్లాస్ పెయిన్ అంటాము. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫోర్ గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఫోర్ గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్స్. సింపుల్ గా
This is the first pane and is very close to the monitor screen. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా కానీ మీరు గ్లాస్ పెయిన్ కనుక కాల్ చేయాలి అంటే దాంట్లో మీకు ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే గెట్ గ్లాస్ పెయిన్. ఏంటి నాన్న మెథడ్ పేరు ఏంటండి? గెట్. ఎప్పుడైనా మీరు గ్లాస్ పెయిన్ కనుక కాల్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? గ్లాస్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. అప్పుడు అది ఆ ప్లేన్ మీద ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేస్తుంది. నౌ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ అండి, రూట్ పెయిన్ అంటే ఏంటి? రూట్ పెయిన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఇదిగోండి ఈ స్క్రీన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే స్క్రీన్ మొత్తం ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటుందని చెప్పారండి మీరు? 4 లేయర్స్ లో ఉంటుందని చెప్పారు కదా. ఇది దీని సెకండ్ లేయర్ నాన్న. ఈ సెకండ్ లేయర్ ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ పెయిన్ అంటాం. అంటే గ్లాస్ పెయిన్ కి వెనకాల ఉండే లేయర్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? రూట్ పెయిన్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ఫోర్ గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్ అంటాం కదా. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్ అంటాం. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏవైనా లేయర్స్ మార్చాలి అనుకుంటే కనుక మనం దేనికి అటాచ్ చేయాలండి? రూట్ పెయిన్ కి అటాచ్ చేయాలి. ఓకేనా? మరి ఈ రూట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే మీకు ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే గెట్ రూట్ పెయిన్. ఏంటి నాన్న, ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటండి? గెట్ రూట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. రూట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ దేని గురించి నాన్న? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా మార్చాలి అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మీరు ఏ పర్టికులర్ పెయిన్ మీద వర్క్ చేయాలి? రూట్ పెయిన్ మీద వర్క్ చేయాలి. మూడోది ఏంటి? లేయర్డ్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇదిగోండి దీని వెనకాల లేయర్ ఉండేది. దేని వెనకాల లేయర్ ఉండేది? రూట్ పెయిన్ వెనకాల లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే, ఇదిగో చూడండి నేను లేయర్ గా వేస్తున్నాను, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే లేయర్డ్ పెయిన్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ లేయర్డ్ పెయిన్ లో మనం ఏమంటామంటే వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ని గ్రూప్ గా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే వీటిని కాంపోనెంట్ గ్రూప్స్. అంటే 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని ఏమైనా మ్యానిపులేట్ చేయాలి అనుకుంటే, మెర్జ్ చేయాలి అనుకుంటే నౌ వీ కెన్ యూస్ విచ్ పర్టికులర్ థింగ్ అండి? లేయర్డ్ పెయిన్. ఓకేనా? దీన్ని కూడా కాల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటి? గెట్ లేయర్డ్ పెయిన్. ఈ మెథడ్స్ కావాలి నాన్న, అందుకనే చెప్తున్నా నేను. గెట్ లేయర్డ్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలండి? ఇంకా ఫైనల్ గా లాస్ట్ ఏంటి? కంటెంట్ పెయిన్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? దీని వెనకాల లేయర్ లో ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న? కంటెంట్ పెయిన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ కంటెంట్ పెయిన్ అండి? దిస్ ఈస్ ద బాటమ్ లేయర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పెయిన్స్ అండి. అన్నిటికన్నా టు రీచ్ దిస్ పర్టికులర్ పెయిన్ we have a మెథడ్ అండి. ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే గెట్ కంటెంట్ పెయిన్. ఏంటన్నా ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ పేరు ఏంటి? గెట్ కంటెంట్ పెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ని ఏ పెయిన్ తెచ్చుకోవచ్చు అండి? కంటెంట్ పెయిన్ ని తెచ్చుకోవచ్చు. సో సింపుల్ గా విండో పెయిన్ అనేది ఏంటి? మీ దగ్గర ఉన్న ఒక ఫ్రేమ్ ఫ్రంట్ అండ్ పెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మొత్తం 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ 4 లేయర్స్ ఏంటి? గ్లాస్ పెయిన్, రూట్ పెయిన్, లేయర్డ్ పెయిన్, కంటెంట్ పెయిన్. గ్లాస్ పెయిన్ అన్ని ఏంటి? ఫోర్ గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైనా ఎఫెక్ట్స్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఫోర్ గ్రౌండ్, అప్పుడు గ్లాస్ పెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేస్తారు. రూట్ పెయిన్ అనేది దేనికి? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? గ్లాస్ పెయిన్ వెనకాల ఉంటుంది. అవి దేని గురించినైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా మార్చాలి అనుకుంటే అప్పుడు వాటిని దేని మీద అప్లై చేస్తామండి? రూట్ పెయిన్ అనే దాని మీద అప్లై చేస్తాము. లేదు సార్ నేను ఏవైనా 2 కాంపోనెంట్స్ మెర్జ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు నేను ఏం వాడతానండి? లేయర్డ్ పెయిన్ మీద అప్లై చేస్తాను. అన్నిటికన్నా లాస్ట్ లేయర్ ఏంటి? కంటెంట్ పెయిన్. అండ్ వాటి రెస్పెక్టివ్ మెథడ్స్ నాన్న. ఈ మెథడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్దర్ గా ప్రోగ్రామ్ కి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ విండో పెయిన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్? అప్పుడు దట్ యూ షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ అండి. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ విండో పెయిన్స్ ఆర్ దేర్ అండి? దేర్ ఆర్
four window panes. What are the four window panes? Glass pane, root pane, laid pane, content pane. అర్థమవుతుందా? Have you understood this, Andy? Have you understood this? Yes. Right. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ అండి, నేను ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని వస్తాను. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్. ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ అవైలబుల్? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ డయాగ్రామ్ లోనే మీకు స్వింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉన్న మొత్తం అన్ని తెలుస్తాయి. ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్. మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏడబ్ల్యూటీస్ లో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకసారి చెప్పాను, ఒకసారి అది కూడా చెప్తాను చూడండి. ఏడబ్ల్యూటీస్ లో మొత్తం మనకి 4 కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇదంతా ఇందులో ఏడబ్ల్యూటీలో. సో ఏడబ్ల్యూటీలో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? ఏడబ్ల్యూటీ అయినా ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేయాల్సింది ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ దేని మీద క్రియేట్ చేస్తారు? ఒక కాంపోనెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారండి? కాంపోనెంట్. ఆ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మీకు కంటైనర్ మీద ఉంటుంది. ఆ కంటైనర్ మీద ఏముంటుంది? విండో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ విండో మీద ఏముంటుంది? ఫ్రేమ్. సో ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇదే కదా మన లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుంది. ఇదంతా ఏంటి? ఏడబ్ల్యూటీ ప్యాకేజ్ లో. కానీ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఇప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ గురించి? నానా స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మీకు కంటైనర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ కంటైనర్ ప్లేస్ లో మీకు జే కాంపోనెంట్ ఏంటన్నా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ పేరేంటి? కాంపోనెంట్. జే కాంపోనెంట్. ఈ జే కాంపోనెంట్ మీదే అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి నాన్న. అలాగే ఈ విండో క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దీని కరస్పాండింగ్ గా మనకి స్వింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే జే విండో. ఏంటి మన రెండో క్లాస్ పేరేంటి? జే విండో. అలాగే ఫ్రేమ్ కి ఏం క్రియేట్ అవుతుందంటే జే ఫ్రేమ్. దీని కరస్పాండింగ్ క్లాసెస్ చెప్తున్నానండి. ఇవన్నీ మీకు ఏడబ్ల్యూటీస్ లో దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ ఏంటి? కంటైనర్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? జే కాంపోనెంట్ వస్తుంది. విండో ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? జే విండో వస్తుంది. ఫ్రేమ్ ముందు ఏమొస్తుంది? జే ఫ్రేమ్. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అన్నారంటేనేమో అది ఏడబ్ల్యూటీ కాంపోనెంట్ అండి. దాని ముందు ఫ్రేమ్ ముందు జే కనుక ఉన్నట్లయితే అది ఎవరి కాంపోనెంట్? స్వింగ్ కాంపోనెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ లో చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఆ లిస్ట్ మీకు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ కాంపోనెంట్స్ మీద ఏమేమి అటాచ్ చేయొచ్చు అంటే చాలా ఉన్నాయి నాన్న మీరు అటాచ్ చేయాల్సినవి. ఒక్కొక్కటి లిస్ట్ చెప్తాను చూసుకోండి. అంటే మీకు సిలబస్ లో ఉన్నాయా లేదా అవి నాకు తెలీదు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? రైట్. జే లేబుల్. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ పేరేంటి? జే లేబుల్. జే కాంబో బాక్స్. తర్వాత జే లిస్ట్. తర్వాత జే ట్యాబ్డ్ పెయిన్. ట్యాబ్డ్ పెయిన్. తర్వాత జే టేబుల్. జే అని కనుక ఉన్నట్లయితే అది ఏ పర్టికులర్ ఆ కాంపోనెంట్ ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ లోదినా? స్వింగ్ ప్యాకేజ్ లోది అని అర్థం కావాలి, అంతే సింపుల్. తర్వాత ఏంటి? జే ట్రీ. తర్వాత ఏంటి? జే స్క్రోల్ బార్. ఇందులో మీకు సిలబస్ లో ఏముంటే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. జే స్ప్లిట్ పెయిన్. జే టోగిల్ బటన్. జే టోగిల్.
టోగల్ బటన్ మళ్ళీ 2 క్లాసెస్ కింద ఇన్హెరిట్ అవుతుంది నాన్న. ఆ 2 ఏంటంటే జే రేడియో బటన్, రెండవది ఏంటంటే జే చెక్ బాక్స్, తర్వాతది ఏంటి జే టెక్స్ట్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ పేరు ఏంటండి జే టెక్స్ట్ కాంపోనెంట్. ఈ టెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ కూడా మళ్ళీ మీకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఏంటి ఆ రెండు ఏంటి జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, జే టెక్స్ట్ ఏరియా. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ అండి, అది నేను చెప్పేది. తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ బటన్, లాస్ట్ ఏంటండి అబ్స్ట్రాక్ట్ బటన్. ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ బటన్ కి మాత్రమే ముందు మీకు జే ఉండదు నాన్న, అదొక్కటే డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ బటన్ మళ్ళీ 2 విధాలుగా డివైడ్ అవుతుంది నాన్న. ఒకటి జే బటన్, రెండోది జే మెనూ బార్. ఓకేనా? ఈ జే మెనూ బార్ మళ్ళీ 3 కింద డివైడ్ అవుతుంది నాన్న. జే మెనూ, తర్వాత జే రేడియో బటన్ మెనూ ఐటమ్, జే చెక్ బాక్స్ మెనూ ఐటమ్. సార్ ఇక్కడ ఏంటి సార్ రేడియో బటన్ అన్నారు, ఇక్కడ రేడియో బటనే ఉంది కదా, ఇదేంటి మెనూ, జే రేడియో బటన్ మెనూ బటన్ అండి. అలాగే జే చెక్ బాక్స్ మెనూ బటన్ అండి, మెనూ బటన్. ఇవి నాన్న వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ క్లాసెస్ ఆఫ్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్ అండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియస్ క్లాసెస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్ అండి. మిమ్మల్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఒకసారి మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో చెక్ చేసుకోండి. సో అప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి, ఈ క్లాస్ డయాగ్రామ్ రాయాలి. అర్థమైందా నాన్న? వాట్ హ్యాపెండ్? జస్ట్ ఏ మినిట్ అండి. I don't know why it was closed. Suddenly it was closed. Yes, okay, Supriya. You have understood. So this diagram is very important for you, Andy. So you have to know the concept, Andy. Now our next concept, Andy. ఇందులో ఫ్రేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం లాస్ట్ ఏడబ్లిటీస్ లో కూడా ఫ్రేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం అనేది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ అండి. కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నారు కదా నాన్న. ఇప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నామండి, ఇవాళ మన క్లాస్లో నేను కొన్ని కాంపోనెంట్స్ నేను ఒక ఐడియాతో వచ్చానండి. అన్నిటిని కలిపి ఒకే దాంట్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. ముందు సింపుల్గా 2 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తానండి, ఆ తర్వాత 2-3 కాంపోనెంట్స్ ఒకే ప్రోగ్రాంలో రాద్దాం. సో ఏ కాంపోనెంట్ అడిగినా కానీ కంబైన్డ్ ఒకే ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్, అలాగే చేద్దామండి. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, స్వింగ్ ప్యాకేజ్లో ఒక ఫ్రేమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒక ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేయడం. రైట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి? నౌ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఏ జే ఫ్రేమ్. ఈ జే ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే దీనికి సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటున్నాను. ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి అంటే మీరు ఇందాక చెప్పాను పెయిన్స్ అని.
మీకు ఇందాక పెయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే దాని మీద అప్లై చేయాలి అంటే మీకేం కావాలి? ఇదిగో చూడండి, రూట్ పెయిన్ కావాలా, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటి, గ్లాస్ పెయిన్ మీద అప్లై చేయాలా, లేయర్డ్ పెయిన్ మీద, కంటెంట్ పెయిన్ మీద అప్లై చేయాలా? దేని మీద అప్లై చేయాలి? దేని మీద అప్లై చేయాలి? నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఏ సింపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలనా? దేని మీద అప్లై చేయాలి? సరే, తెలియనప్పుడు ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత చూడండి. రైట్, ముందు నేను ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా, జే ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటి నా క్లాస్ పేరేంటి? ఏదో ఒక క్లాస్ పెట్టుకోండి. నేను ఏం క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఫ్రేమ్ డెమో అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇందులోకి నాకు దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ రావాలి? జే ఫ్రేమ్ అనే ప్రాపర్టీస్ రావాలి. కాబట్టి సింపుల్ గా నేను ఏమంటున్నానంటే ఎక్స్టెండ్స్ జే ఫ్రేమ్. ఏమంటున్నానండి? సింపుల్ గా జే ఫ్రేమ్ యొక్క మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లోకి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి? ఫ్రేమ్ డెమో అనే ఒక క్లాస్ లోకి ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి. ఇందులో సింపుల్ గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. మీ మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి కదా, ఈ మెయిన్ మెథడ్ కామన్ కాబట్టి ఆ మెయిన్ మెథడ్ రాయండి. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఏం రాయాలి? ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? మీ కామెంట్ లైన్ రాసి చెప్తాను చూడండి. మీరు ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి? ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ పేరేంటి? ఫ్రేమ్ డెమో. కాబట్టి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఫ్రేమ్ డెమో ఎఫ్డి ఈక్వల్ టు న్యూ ఫ్రేమ్ డెమో అనే ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నౌ సెకండ్ స్టెప్ అండి. సెకండ్ స్టెప్, నౌ క్రియేట్ ఎ కంటెంట్ పెయిన్. ఇందాక 4 పెయిన్స్ లో ఒక పెయిన్ ఇది, అంతేనా? క్రియేట్ కంటెంట్ పెయిన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్, అంతేనా? సో ఆ కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? కంటైనర్ ఇదిగో నాన్న, ఇందాక మనం చూపించిన మొత్తం అన్నిట్లోనూ జే కాంపోనెంటే కదా మనం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫ్రేమ్ అనేది ఒక కాంపోనెంటే కదా. ఈ కాంపోనెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పారు? కంటైనర్ లోనే ఉంటుందని చెప్పారు కదా. సో ఆ కంటైనర్ ని ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? కంటైనర్ సి ఈక్వల్ టు, మరి దీని ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? ఎఫ్డి. అంటే ఫ్రేమ్ డెమోకే కదా మీరు క్రియేట్ చేయాల్సింది. ఎఫ్డి డాట్, మరి కంటెంట్ పెయిన్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ చెప్పానండి? మీరు కంటెంట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే ఇదిగోండి, కంటెంట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? కంటెంట్ పెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలండి. గెట్ కంటెంట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. సో సింపుల్ గా ఎఫ్డి డాట్ ఏమనాలన్నా ఇక్కడ, ఎఫ్డి డాట్ గెట్ కంటెంట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఎందుకోసం? కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ కోసం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని టాస్క్ ఇచ్చింది ఏంటి? దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదో కలర్ సెట్ చేయమన్నారు, అంతేనా? సో ఈ కలర్ సెట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవడం కోసం నాన్న, సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి అంటే దేనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి? సికి. ఎందుకంటే కంటెంట్ పెయిన్ ని మొత్తం ఎందులోకి రిట్రీవ్ చేశారు? సి అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి. కాబట్టి సి డాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? గెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఏంటన్నా మెథడ్ పేరు ఏంటండి? గెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మరి దీనికి కలర్ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని సెట్ చేయాలిగా. కలర్ లో సి క్యాపిటల్ అంటున్నానా? మీకు నచ్చిన కలర్స్ పెట్టుకోండి. కలర్ డాట్ ఎల్లో. ఓకేనా?
అలాగే ఇదిగో చూడండి, ఫ్రేమ్ అంటే ఇది ఇలాగేగా ఉండేది, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమై వస్తుంది ఇప్పుడు, ఎల్లో. మరి దీని మీద ఏదో ఒక పేరు రావాలిగా, మీకు నచ్చిన పేరు ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ఈ ఫ్రేమ్కి. ఏదో ఒకటి నేనేమిస్తున్నానంటే మై స్వింగ్ ఫ్రేమ్ అని ఇస్తున్నానండి. దీనికి ఇక్కడ ఇలా పేరు రావాలి. ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్గా ఈ ఫ్రేమ్ దేని మీద రావాలి, నా ఫ్రేమ్ మీద రావాలి. నా ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి, ఎఫ్డి. కాబట్టి ఎఫ్డి డాట్ సెట్ టైటిల్. ఏంటి నాన్న మీ మెథడ్ పేరు ఏంటండి, సెట్ టైటిల్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేయండి. అందులో మీకు నచ్చిన పేరు పెట్టుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, మై స్వింగ్ ఫ్రేమ్ అని రావాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అందుకని నేను దాన్ని రాశానండి. ఓకేనా, రైట్. మీ ఫ్రేమ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి నాన్న, మీకు ఇదిగో ఇది ఇది నా ల్యాప్టాప్ మానిటర్ రా. ఈ నా ల్యాప్టాప్ మానిటర్లో మీ ఫ్రేమ్ ఎంత ఉండాలి, ఎంత డైమెన్షన్స్ ఉండాలి అనేది సైజ్ మెథడ్ ద్వారా స్పెసిఫై చేయాలి. సో సింపుల్గా ఎలా రాయాలి, ఎఫ్డి డాట్ సెట్ సైజ్. ఏంటనే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి, సెట్ సైజ్ ఆఫ్. మీరు ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ స్పెసిఫై చేయాలి, అంటే పిక్సెల్స్ ఇవ్వాలి, రో పిక్సెల్ కాలం పిక్సెల్. నేను ఎంత ఇస్తున్నానంటే 200, 200 అని ఇస్తున్నాను. తర్వాత బై డిఫాల్ట్ గా ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు కూడా డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది. దీన్ని ఎప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎనేబుల్ చేయాలి. అందుకని సింపుల్గా ఏం రాయాలంటే ఎఫ్డి డాట్ సెట్ విజిబుల్. ఏంటన్నా మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి, దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ ట్రూ అనాలి. అర్థమైందా, అంతేనా, ఇంక మీరేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు కోడ్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ముందు మీరు ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆ ఫ్రేమ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత మీరు ఏం కలర్ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పెయిన్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక కంటెంట్ పెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. కంటెంట్ పెయిన్ అంటే దేని మీద క్రియేట్ చేస్తారు, కంటైనర్. సో కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి, సి. ఓకేనా, కాబట్టి ఫ్రేమ్ డెమో డాట్ గెట్ కంటెంట్ పెయిన్ అంటే దాని రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలి, దేనికి, కంటైనర్ కి. సో సి డాట్ సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని మీకు నచ్చిన కలర్ పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ ఫ్రేమ్ కి టైటిల్ సెట్ చేయాలి. టైటిల్ సెట్ చేయాలంటే దానికి మీకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫ్రేమ్ కి ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి, ఎఫ్డి. సో ఎఫ్డి డాట్ సెట్ టైటిల్ ఆఫ్ అని మీకు నచ్చిన పేరు రాయండి. తర్వాత ఈ స్క్రీన్ లో మీ ఫ్రేమ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఆ సైజ్ మీరు ఇక్కడ డైమెన్షన్ స్పెసిఫై చేయండి. ఇది పిక్సెల్ రూపంలో తీసుకుంటుంది. బై డిఫాల్ట్ మీ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు కూడా డిజేబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఆ డిజేబుల్ నుంచి ఎనేబుల్ స్టేట్ లోకి మారాలి అంటే మీరు సింపుల్ గా ఎఫ్డి డాట్ సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ ట్రూ అనాలి. ఓకేనా, దాన్ని క్లోజ్ చేయండి. ఫైనల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలండి, ఫ్రేమ్ డెమో డాట్. అంటే సింపుల్ గా మీరు ఎలా కంపైల్ చేయాలి, జావాసి నా ప్రోగ్రామ్ పేరేంటండి, ఫ్రేమ్ డెమో డాట్ జావా అనే నేమ్ తో సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా, తర్వాత దీన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, జావా స్పేస్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఫ్రేమ్ డెమో అని ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ తోటి మీ స్క్రీన్ విజిబిలిటీ వస్తుంది. మై స్వింగ్ ఫ్రేమ్ అని ఏదో ఒక క్రియ రాశారు కదా. సో ఇలాగ మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అర్థమైందా, అర్థమైందా, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి. ఏమండి మీకు అర్థమైందా, నో వన్ ఆర్ రెస్పాండింగ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. రైట్, ఇది ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఫ్రేమ్ లోపల నేను ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నానండి.
హలో స్టూడెంట్స్ ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నానండి? హలో స్టూడెంట్స్ అని రాద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇలా రాయాలి అంటే కనుక మీకు ఏ కాంపోనెంట్ కావాలి అంటే జే లేబుల్ కాంపోనెంట్ కావాలి. ఇదిగోండి మీకు క్లాసెస్లో ఫస్ట్ ఏంటి? జే లేబుల్. ఇక్కడ మిస్ చేసామా? ఇక్కడ మిస్ చేసినట్టున్నామండి. ఇందాక రాసినట్టు గుర్తు నాకు. జే లేబుల్. సో ఈ పర్టికులర్ దాంతో మనం ఈ ఈ కాంపోనెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చండి? మన ఫ్రేమ్ లోపల, సార్ ఇందాకే కదా సార్ టైటిల్ పెట్టారు, మీ ఫ్రేమ్ కి టైటిల్ పెట్టుకున్నారు నాన్న. దానికి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ వాడారు? సెట్ టైటిల్. కానీ నేనేమంటున్నాను, మీ ఫ్రేమ్ లోపల టెక్స్ట్ రాయాలి అనుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? దానికి మీరు ఏ లేబుల్ వాడాలండి? జే లేబుల్ వాడాలి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ జే లేబుల్ కాంపోనెంట్ అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది అంటే కనుక మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఏంటి కాన్సెప్ట్? ఏంటి? రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే ఏం డిస్ప్లే చేయాలండి? టెక్స్ట్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్ టెక్స్ట్? ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలండి? ఇన్సైడ్ ద ఫ్రేమ్. ఆ ఫ్రేమ్ మీద రాయాలి అంటే మీకు ఏ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కావాలండి? జే లేబుల్ కాంపోనెంట్ కావాలి. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నాన్న, ఫ్రేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. సింపుల్ గా ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసి దానికి మెసేజ్ పాస్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? మీ ఫ్రేమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం వస్తే ప్రతి దానికి అదే నాన్న కోడ్. దాని గురించి చూడండి, చిన్న మోడిఫికేషన్స్ తో రాస్తాను. ఓకేనా? క్లాస్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఫ్రేమ్ డెమో. ఈ ఫ్రేమ్ డెమో అనే క్లాస్ లోకి దేన్ని ఇన్హెరిట్ చేయాలండి? ఎక్స్టెండ్స్. దేన్ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి? జే ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి. అప్పుడే ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇందులో ఏ క్లాస్ లోకి వస్తాయి? ఫ్రేమ్ డెమో. ఓకేనా? ఇవాళ మన టాస్క్ ఏంటి? ఒక జే లేబుల్ ద్వారా మీరు ఏదైనా ఒక పేరు డిస్ప్లే చేయండి. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే జే లేబుల్ అనే ఒక క్లాస్ కి జస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఏంటిదంటే LB1 అనే ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాను. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఫ్రేమ్ డెమో అనే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నానండి. సేమ్ కోడ్ రా. ముందు మీరు కంటైనర్ క్రియేట్ చేయండి. కంటైనర్ సి ఈక్వల్ టు గెట్ కంటెంట్ పేన్. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలండి? మీరు కరెంట్ ద ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి గెట్ కంటెంట్ పేన్ అనే మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేయండి. కాల్ చేసిన తర్వాత మీరు లేఅవుట్ ఏమైనా సెట్ చేసుకోవాలంటే దీనికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైనా ఉంటే సెట్ చేసుకోండి. సో దేనికి సెట్ చేసుకోవాలి? మన కంటైనర్ కి సి డాట్, కావాలంటే ఇది కూడా రిఫరెన్స్ కోసం ఇది పక్కనే కోడ్ కూడా ఓపెన్ చేసి పెడతాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. ఓకేనా? మీరు ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకొని ఉంటే కనుక పక్కన రాయడానికి కుదరదు నాన్న, మన స్క్రీన్ అంత ఇది లేదు. సో సి డాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేయాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఏదో ఒక కలర్ రాయండి. కలర్ లో సి క్యాపిటల్ లెటర్ నానా, మీకు నచ్చిన కలర్ రాసుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ ఫ్రేమ్ లో జే లేబుల్ ద్వారా టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేయడం. జే లేబుల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి? LB1. కాబట్టి LB1 ఈక్వల్ టు ఏం లేదు నాన్న, ఒక కొత్త లేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ న్యూ లేబుల్. ఓకేనా? దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను? న్యూ జే లేబుల్ అని. దాని మీద ఏ మెసేజ్ రావాలి నాకు? హలో స్టూడెంట్స్. ఏమని రావాలి? హలో
స్టూడెంట్స్, హలో స్టూడెంట్స్ అని రావాలి. అంతేనా? ఇంకేమైనా రావాలా? అంతే చాలు నాన్న నాకు. సింపుల్ మెసేజ్. ఓకేనా? దానికి ఏమైనా ఫాంట్ కావాలంటే ఫాంట్ మార్చుకోండి, మీ ఇష్టం. సింపుల్. ఇప్పుడు ఈ జే లేబుల్ ని ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? ఫ్రేమ్ కి కంటైనర్ కి యాడ్ చేయాలి. ఏంటి ఆ కంటైనర్ పేరు? ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే సింపుల్ గా సి డాట్ యాడ్ ఆఫ్ మీ లేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? LB1. ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. మీరు లేబుల్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ లేబుల్ ని ఎవరికి అటాచ్ చేయాలి? నేను కంటైనర్ కి అటాచ్ చేయాలి. కాబట్టి ఎలా యాడ్ చేయాలి? సి డాట్ యాడ్ ఆఫ్ LB1. అంతేనా? ఫ్రేమ్ డెమో అనే కన్స్ట్రక్టర్ క్లోజ్ చేసేయండి. ఇంకా ఫైనల్ గా మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి కదా. ఇదే కోడ్ లో ఎలా రాస్తారు? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకోండి. రైట్. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ పేరేంటి? ఫ్రేమ్ డెమో. కాబట్టి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఇది రెండవ మెథడ్. ఫ్రేమ్ డెమో ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ ఫ్రేమ్ డెమో. ఫ్రేమ్ డెమో. ఆ ఫ్రేమ్ డెమోకి ఏదో ఒక టైటిల్ సెట్ చేయండి అన్న. ఎందుకంటే ఇదిగో చూడండి, ముందు మనం టైటిల్ పెట్టుకుంటాం కదా. సో మీకు టైటిల్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఏం రావాలి? ఇవన్నీ కామన్ గా వాడేవే. సెట్ టైటిల్. ఏంటన్నా మెథడ్ పేరు ఏంటండి? టైటిల్ ఎలా సెట్ చేస్తాము? మై స్వింగ్ కాంపోనెంట్, మై స్వింగ్ ఫ్రేమ్ అని ఏదో ఒక మెసేజ్ రాసుకోండి. ఓకేనా? మై స్వింగ్ అని రాశాను. తర్వాత టైటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మరి దీని ఏంటి సైజ్ చెప్పాలి కదా. సైజ్ చెప్పాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కావాలి? ఓబీజే డాట్ సెట్ టైటిల్ ప్లేస్ లో ఏం కావాలి నాన్న నాకు? సెట్ సైజ్. మీ ఫ్రేమ్ సైజ్ ఎంతో కొంత ఇచ్చుకోండి. 200 కామా 200. తర్వాత మరి దీని విజిబిలిటీ పెంచాలి కదా, విజిబిలిటీలోకి తీసుకొని రావాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కావాలి? సెట్ విజిబుల్. డిఫాల్ట్ గా డిజేబుల్ లో ఉంటుందని చెప్పారు. మీరు ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ట్రూ అని రాయాలి. ఓకేనా? అంతే, అయిపోయింది. నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది నాన్న. సింపుల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేయండి. ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తారు? ఫ్రేమ్ డెమో. ఎందుకంటే మీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. దాన్నే సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసి దాన్ని కంపైల్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇదిగో ఇలా ఒక ఫ్రేమ్. దీంట్లో ఏమొస్తుంది? మై స్వింగ్ ఫ్రేమ్ అని వస్తుంది. దాంట్లో మెసేజ్ ఏమొస్తుంది? హలో స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్. అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒక్కసారి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఒక్కసారి అడగండి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ డౌట్స్ అండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. వాట్ ఈస్ సెట్ బౌండ్స్? ఎక్కడుంది నాన్న సెట్ బౌండ్స్? సెట్ బౌండ్స్ ఏంటి? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ అండి? ఎక్కడుంది నాన్న సెట్ బౌండ్స్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఆన్ దట్ సార్. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Please let me know, Supriya. Make it fast. You can unmute. You can unmute. Supriya, you can unmute.
You are asking about set bounds method. నా సింపుల్. ఇదిగో చూడండి, ఒకవేళ ఇదే కనుక మీ డౌట్ అయినట్లయితే సెట్ బౌండ్స్ అనే దాన్ని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఒకసారి చూడండి. ఇదిగో చూడండి, ఒకసారి వినండి అమ్మా. మీరు కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అంతేనా? సో టు సెట్, సింపుల్ గా చెప్తున్నానండి, టు సెట్ లొకేషన్, ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్, ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్. ఏదైనా ఒక లొకేషన్ ని కాంపోనెంట్ లో ఫ్రేమ్ లో కనుక సెట్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సెట్ బౌండ్స్ ఏంటన్నా మీ మెథడ్ పేరేంటి? సెట్ బౌండ్స్ అనే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఈ సెట్ బౌండ్స్ అనే మెథడ్ లో మొత్తం నాకు 4 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, కామా వై కోఆర్డినేట్, కామా విడ్త్, కామా height. These are the 4 parameters that you should give. Okay na? So xy coordinates of the component. What is xy coordinates of the component andi? X axis, y axis. ఓకేనా? మీ ఫ్రేమ్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చే మెథడ్ ఏంటి? సెట్ బౌండ్స్. ఈ సెట్ బౌండ్స్ అనే మెథడ్ దేని గురించి? మీరు ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ లో మీ ఫ్రేమ్ ఏ లొకేషన్ లో సెట్ అవ్వాలి అని చెప్పేదాన్నే మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసి సెట్ చేస్తాం నాన్న? సెట్ బౌండ్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి సెట్ చేస్తాం. ఏమా అర్థమైందా? Supriya, I hope you have understood, right? ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నాన్న ఇప్పుడు ఒకేసారి నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే 2-3 కాంపోనెంట్స్ కలిపి ఒకే దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకేనండి? నేనేం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఏమీ చెప్పను, అన్ని కలిపి చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేపిస్తాను. పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఏమి రానివ్వన్నానా? నౌ నోట్ డౌన్ అండి. రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్, to create unable to sync. Write a Java program to create. నేను ఏమేం క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు some checkboxes. ఏమేం క్రియేట్ చేస్తున్నానండి? some checkboxes, some radio buttons, text area, button group, ఇవన్నీ కలిపి ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో చెప్తున్నానండి. దీన్ని బట్టి మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకే దాంట్లో వచ్చేస్తాయి. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏం లేదు నాన్న, నా అవుట్పుట్ చెప్తాను ఎలాగో, దాన్ని బట్టి మనం కోడ్ రాద్దాం. ఓకేనా? సింపుల్. చూడండి, నేను ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇది నా ఫ్రేమ్. ఓకేనా? నేను చెక్ బాక్సులు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ చెక్ బాక్స్ మీద ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి? జావా J2E. ఇలాగా ఇక్కడ నేను ఏ సెలెక్ట్ చేస్తే అది నాకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏరియాలో కనిపించాలి నాన్న. అలాగే రేడియో బటన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. రేడియో బటన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? మేల్ పక్కన ఫీమేల్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశారో అంటే అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్ గా ఏం రావాలన్నా నా టెక్స్ట్ ఏరియాలో మేల్ అని రావాలి. ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ లో జావా అని సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఏం రావాలి? ఇక్కడ జావా అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. అర్థమైందా నాన్న?
దిస్ ఈజ్ వాట్ మై టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అండ్ నాకు ఇలా అవుట్పుట్ కావాలి. దీని గురించి షెల్ బి కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అండి. మామూలుగా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏంటనే చెప్తాము. నేను రివర్సల్ లో చెప్తున్నాను, నాకు ఇలా ఉండాలి స్క్రీన్ అని ముందే చెప్తున్నాను. ఓకేనా? షెల్ బి కంటిన్యూ అండి. షెల్ ఐ 1 minute అండి. రిపీటెడ్ ఇస్ గెటింగ్ a pause. హలో 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 జస్ట్ ఏ మినిట్ అండి. సారీ ఫర్ ది బ్రేక్ అండి. ఒకసారి మన టాస్క్ అర్థమైందా నాన్న? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద టాస్క్ అండి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద టాస్క్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి. విత్ దిస్ ఐ విల్ కంక్లూడ్ టుడే సెషన్ అండి. మిగిలినవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుందరు. ఇది ఎందుకంటే ఇవి లాస్ట్ దాంట్లో అడిగారండి. రేడియో బటన్స్, చెక్ బటన్స్ అడిగారు, అందుకని మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. షల్ ఐ కంటిన్యూ అండి స్టూడెంట్స్? No one are responding. Okay then. So for this, in order to implement this particular thing, how do you write this particular thing? First, let us create a class and రైట్ నేను ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఆ క్లాస్ కి ఏదో ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. చెక్ డెమో అని పెట్టుకుంటున్నాను. ఏంటి నా క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టుకున్నానండి? చెక్ డెమో. ఓకేనా? ముందు నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఇదే కదా నేను క్రియేట్ చేయాల్సింది, ఫ్రేమే కదా. కాబట్టి ఏం రాయాలి నాన్న? ఎక్స్టెండ్స్ జే ఫ్రేమ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా, ఇవి నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏదో ఒక మౌస్ క్లిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఒక లిసనర్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్స్ యాక్షన్ లిసనర్. నేను ఏడబ్ల్యూటి క్లాస్ లో చెప్పానండి లిసనర్స్ అంటే ఏంటనేది. మళ్ళీ నేను దాని గురించి డౌట్స్ అడగమాకండి. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పానండి. ప్లీజ్ రిఫర్ టు ద లిసనర్స్. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి? చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, రేడియో బటన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అలాగే టెక్స్ట్ ఏరియా ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బటన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దాని గురించి నేను కొన్ని వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వేరియబుల్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, క్లాసెస్ కి కరస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కాబట్టి నా క్లాస్ పేరేంటి? జే చెక్ బాక్స్. CB1 కామా ఎన్ని చెక్ బాక్సులు క్రియేట్ చేస్తున్నానండి నేను? 2. ఇదిగో ఇదొకటి. కాబట్టి ఒక దాని పేరు CB1, రెండో దాని పేరు ఏంటి? CB2. రెండోది ఏంటి? జే రేడియో బటన్. ఇక్కడ కూడా నాకు ఎన్ని రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి RB1, RB2 2 రేడియో బటన్స్ క్రియేట్ చేశాను. అలాగే ఒక టెక్స్ట్ ఏరియానే ఉంది కాబట్టి కావాలంటే దీని కింద బటన్ కావాలంటే బటన్ కూడా క్రియేట్ చేసేసుకోండి, మీ ఇష్టం అది. ఓకేనా? జే టెక్స్ట్ ఏరియా, ఒక టెక్స్ట్ ఏరియానే ఉంది కాబట్టి జే టెక్స్ట్ ఏరియా అని దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? TA. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి? బటన్ గ్రూప్. ఎందుకంటే 2 బటన్స్ ని గ్రూప్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కావాలి. సో బటన్ గ్రూప్ దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటంటే విజే అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో నా క్లాస్ పేరేంటి? చెక్ డెమో. కాబట్టి నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నానండి. చెక్ డెమో అనే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. క్లాస్ నేమే మెథడ్ నేమ్ కింద తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం, అంతే కదా.
రైట్. ఇందులో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, దేంట్లైనా ముందు కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి. కంటైనర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? కంటైనర్ సి ఈక్వల్ టు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి? గెట్ కంటెంట్ పేన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈ కంటెంట్ పెయిన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ గా నువ్వు ఏం చేయాలి? నువ్వు ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ముందు ఒక టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ ఏరియాని టు క్రియేట్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నువ్వు టెక్స్ట్ ఏరియాని? దాని గురించి నువ్వు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ ఏరియాకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు కదా. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? TA. సో TA ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా దానికి మెమరీ అలొకేట్ చెయ్యి. న్యూ జే టెక్స్ట్ ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఇలాగే కదా. న్యూ టెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఇందులో 2 పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి నాన్న. అంటే ఏంటంటే ఇదిగో చూడండి, టెక్స్ట్ ఏరియా యొక్క పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కావాలండి మీకు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో? ఇదే కదా కాంపోనెంట్. ఇందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కావాలి నీకు? 10 రోస్ కావాలా, 20 రోస్ కావాలా? ఫస్ట్ కాలం ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను 10 ఇచ్చానంటే అక్కడ 10 ఇండికేట్స్ ఏంటి? రోస్. ఓకేనా? తర్వాత ఆ రోలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అనేది రెండో దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ 20 అనేది ఏంటి? ఒక రో ఇచ్చానరా, ఒక రోలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి నాకు? 20 క్యారెక్టర్స్ కావాలి అని. అర్థమైందా నాన్న? జే టెక్స్ట్ ఏరియా యొక్క సింటాక్స్ అర్థమైందా? ఏంటి ఆ సింటాక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వచ్చేసేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ ఏం కావాలి? రోస్ కావాలి. మీ టెక్స్ట్ ఏరియాలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉండాలి అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. రెండోది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రో. అర్థమైందా? రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఇది పక్కనే స్లైడ్ గా పెట్టుకుందాం నాన్న, మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది. రైట్. అంటే నేను టెక్స్ట్ ఏరియా ఒకటి క్రియేట్ చేశానండి. నా డయాగ్రామ్ లో ఇదిగో చూడండి, ఇది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇదిగో ఇది ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశానండి, కంటైనర్ క్రియేట్ చేశానంటే ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిపోయినట్టు. తర్వాత ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా క్రియేట్ చేశాను. ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉండాలండి? 10 రోస్ ఉండాలి. ఒక్కొక్క రోలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలండి? 20 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. అంతే కదా. రైట్. టెక్స్ట్ ఏరియా అయిపోయింది నాన్న. తర్వాత రేడియో చెక్ బాక్స్లు ఉన్నాయి, రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి. రైట్. చెక్ బాక్స్లు క్రియేట్ చేద్దాం. కోడ్ టు క్రియేట్ చెక్ బాక్స్ అండి. చెక్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్లు ఉన్నాయి కదా. చెక్ బాక్స్ ఆబ్జెక్ట్లు ఏంటి? CB1 CB2. చెక్ బాక్స్లు క్రియేట్ చేయండి. CBకి ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? CB1 ఎందుకంటే నా ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? CB1 కదా. సో CB1 ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? న్యూ క్లాస్ పేరేంటి? చెక్ బాక్స్ ఆఫ్ ఇందులో చెక్ బాక్స్ లో ఏం వాల్యూ ఇవ్వద్దాం అనుకున్నారండి? చెక్ బాక్స్ పక్కన జావా అని ఇద్దాం అనుకున్నారు కదా. మీరు ఇద్దాం అనుకున్నారు కదా. అలాగే ఇక్కడ ఏమి ఇద్దాం అనుకున్నారండి? రెండో చెక్ బాక్స్ పక్కన J2EE, జావాలో అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా. అదే దాన్నే ఇద్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి ఈ చెక్ బాక్స్ లో దాన్నే పాస్ చేయండి. ఏమని పాస్ చేయాలి? జావా, డబుల్ కోట్స్ లో జావా అని పాస్ చేయాలి. అలాగే రెండో చెక్ బాక్స్ పేరేంటి చెప్పండి? CB2 ఈక్వల్ టు న్యూ ఏమనాలి? చెక్ బాక్స్ ఆఫ్ రెండోది ఏమని రావాలి నాకు? J2EE.
దేర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అండి, సో సింక్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? తర్వాత చెక్ బాక్స్లు అయిపోయినాయి నాన్న. ఇప్పుడు మనం రేడియో బటన్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఏం క్రియేట్ చేయాలండి? రేడియో బటన్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. రేడియో బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి నాన్న. ఏంటవి? RB1, RB2. వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సింపుల్. RB1 ఈక్వల్ టు న్యూ రేడియో. ఏమనాలన్నా? మీ క్లాస్ పేరేంటి? జే రేడియో బటన్, సారీ జే చెక్ బాక్స్, మర్చిపోయాను నేను కూడా. జే రేడియో బటన్ ఆఫ్. రేడియో బటన్ క్లాస్ పక్కన ఏముండాలని చెప్పారు మీరు? మేల్ అని ఉండాలి, అంతేనా? ఏమని ఉండాలి? మేల్ అని ఉండాలి. అలాగే రెండో దాని పక్కన ఏముండాలి? ఫీమేల్ అని ఉండాలి. కాబట్టి ఏం రాస్తారు? RB2 ఈక్వల్ టు న్యూ జే రేడియో బటన్ ఆఫ్. మేల్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి? ఫీమేల్. అయిపోయింది నాన్న. ఐ క్రియేటెడ్ అండి. నేను చెక్ బాక్సులు క్రియేట్ చేసేసాను, రేడియో బటన్స్ ని క్రియేట్ చేశాను, టెక్స్ట్ ఏరియాని క్రియేట్ చేశాను. మరి వీటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి కదా? యాడ్ చేయాలా వద్దా? రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో చూడండి. సింపుల్ గా మీరు ఇవన్నిటిని దేనికి యాడ్ చేయాలి? కంటైనర్. కంటైనర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? సి. కాబట్టి సి డాట్ యాడ్ ఆఫ్ CB1, సి డాట్ యాడ్ ఆఫ్ CB2. మొత్తం అన్ని రాయాలి నాన్న. అలాగే సి డాట్ యాడ్ ఆఫ్ RB1. అలాగే మూడోది నాలుగోది ఏం రాయాలి? RB2. అలాగే తర్వాత ఏం యాడ్ చేయాలి? టెక్స్ట్ ఏరియాని యాడ్ చేయాలి, TA. ఓకేనా? యాడ్ చేసానా? మొత్తం అన్ని యాడ్ అయిపోయినాయా? రైట్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా నాన్న? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు దాకా నేను రాసిన కోడ్లో ఇప్పటి వరకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. రైట్. సో ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్, రైట్? రైట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు మీ యూజర్ స్క్రీన్ ఇలా కనిపిస్తుంది. కనిపించిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? ఇదిగోండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయ్యి నాకు ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాలో దీని ముందు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏముంది? జావా ఉన్నది. అంటే నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? జావా అని రావాలి. ఇక్కడ రేడియో బటన్స్ లో కూడా మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మేల్ అని రావాలి, ఇక్కడ ఫీమేల్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమని రావాలండి? ఫీమేల్ అని ఇక్కడికి రావాలి. కాబట్టి ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కి యాక్షన్ లిసనర్ యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ 4గిట్లోనే కదా నాకు ఈవెంట్ జరగాల్సింది. రైట్. ఆ 4 ఈవెంట్స్ ఎలా యాడ్ చేయగలను? లిసనర్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి? నా చెక్ బాక్స్, ఫస్ట్ చెక్ బాక్స్ పేరేంటి? CB1 డాట్ యాడ్ యాక్షన్ లిసనర్. ఏంటన్నా నా లిసనర్ పేరేంటి? యాడ్ యాక్షన్ లిసనర్ ఆఫ్, అంతే, LENER సెమీకోలన్. అలాగే రెండవది ఏంటి? CB2 డాట్ యాడ్ యాక్షన్ లిసనర్, అంతే మొత్తం. తర్వాత రేడియో బటన్స్ ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. RB1 డాట్ యాడ్ యాక్షన్ లిసనర్. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి? RB2 డాట్ యాడ్ యాక్షన్ లిసనర్ అని చివరిలో సెమీకోలన్ పెట్టేయాలి. ఇంతేనా? ఇది నీ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంతటితో క్లోజ్ చేసేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ రిట్రీవ్ చేసుకొని, యాక్షన్ రిట్రీవ్ అయిన దాన్ని నేను ఎక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవాలి? ఎక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవాలి? నేను టెక్స్ట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ ఏరియాలో ప్రింట్ చేయాలి, అంతే కదా? అంతే కదా?
ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ స్పెసిఫై ఇదిగో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తే నా టెక్స్ట్ ఏరియాలో జావా అని రావాలి. ఇక్కడ నేను యాక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫీమేల్ అని రావాలి. అంతేనా? దానికి కోడ్ రాయాలి. దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న. యాక్షన్ లిస్నర్ లో యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇంతటితో నాకు చెక్ బాక్స్ అనే ఒక మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఒక మెథడ్, ఎందుకంటే నా యాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి పబ్లిక్ వాయిడ్ నా మెథడ్ పేరు ఏంటండి? యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అనేది ఏ క్లాస్ లో ఉంటుందని చెప్పాను? AWTs లో చెప్పానండి. గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒక్కసారి. యాక్షన్ ఈవెంట్ గుర్తుందా? దేనైనా ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారని చెప్పాను? ఈవెంట్ అంటారు అని చెప్పాను. ఆ యాక్షన్ ఈవెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను? ఏఈ అని క్రియేట్ చేశాను. అర్థమైంది? ఇక్కడ దాకా నేను చెప్పింది అర్థమైందా నాన్న? ఇక్కడ దాకా. ఇప్పుడు యాక్షన్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న. ఇదే మీ వాల్యుబుల్ కోడ్ అండి. మీరు రాసే వాల్యుబుల్ కోడ్ ఇదే. ఇప్పుడు ఎలాగా చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇఫ్ మీ CB1 డాట్ దేనినైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో ఆ క్లిక్ చేసిన ఈవెంట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే నేను ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే గెట్ మోడల్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ CB1 లో రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాను అంటే గెట్ సెలెక్టెడ్. అంటే CB1 లో ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా ఒక మెసేజ్ ఈక్వల్ టు మెసేజ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏం ప్రింట్ చేయాలి? నాకు జావా అని ప్రింట్ చేయాలి. CB1 లో మనం రాసింది అదే కదా, జావా అని ప్రింట్ చేయమనే కదా. అంతేనా? రెండో ఇఫ్ కండిషన్ సేమ్ ఇలాగే. ఇప్పుడు CB2 కనుక ఆ మోడల్లో ఉన్నదాన్ని ఈ సెలెక్టెడ్ అని కనుక రాస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి నాన్న? J2 EE. అంతేనా? నాకు రావాల్సింది అవుట్పుట్. అంతేనా? నాకు రావాల్సింది అవుట్పుట్. రైట్. అలాగే CB1 CB2 అయింది నాన్న. అలాగే ఇంకో ఇఫ్ కండిషన్ రాద్దాం. రాయండి. ఏంటి? ఇఫ్ రేడియో బటన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పేర్లు ఏంటి? RB1 డాట్ సింపుల్ గెట్ మోడల్ డాట్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు మెసేజ్ ప్లస్ ఓకేనా? మెసేజ్ ప్లస్ డబుల్ కోట్స్ ఆఫ్ సింపుల్ గా ఏమనాలి నాన్న? ఏమని రావాలి? ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో ఏమని రావాలి? నాకు మేల్. ఏం రావాలి? నాకు మేల్ అని రావాలి. ఇది మూడో కండిషన్ నాన్న. ఇంకా నాలుగో కండిషన్ కూడా రాయండి. ఇఫ్ రేడియో బటన్ 2 ని కనుక పిలిస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలండి? ఫీమేల్ అని రావాలి. అర్థమైందా? నాన్న ఇదిగో చూడండి, మొత్తానికి ఇది ఒక్కటే కోడ్. ఈ ఒక్క కోడ్ని నేను 4కి వాడుతున్నాను. మీరు రాయండి, నా పెన్ సరిగ్గా రాయట్లేదు, సో అందుకనే మిమ్మల్ని రాయమంటున్నాను. ఓకేనా? సో మీరు ఈవెంట్ ద్వారా మీ టెక్స్ట్ ని రిట్రీవ్ చేశారు, కానీ మీరు సింపుల్ గా దీన్ని ఎలా పడితే అలా యూజ్ చేయలేరు. మీరు దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఏం లేదు నాన్న, మీరు ఆ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఒకటి చేయాలి. ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలి? మీ డేటా మొత్తాన్ని టెక్స్ట్ ఏరియా. మరి టెక్స్ట్ ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి? TA డాట్ సింపుల్ గా సెట్ టెక్స్ట్. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలండి?
సెట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ సింపుల్. మీరు ఏదైతే మెసేజ్ ని స్టోర్ చేశారో ఆ మెసేజ్ ని ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశారండి? మెసేజ్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశారు కాబట్టి ఆ మెసేజ్ ని నేను సెట్ టెక్స్ట్ అనే ఒక మెథడ్ ద్వారా ఇందులో స్టోర్ చేస్తున్నానండి, టెక్స్ట్ ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. అంతే, అయిపోయింది, నా కోడ్ అయిపోయింది. నన్ను యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అనే ఈవెంట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫైనల్ గా మీరు రాయాల్సింది ఒకటేనండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఆ మెయిన్ లో మీరు ఏం రాయాలో మీకే తెలుసు. ఏం రాయాలి? ముందు కంటైనర్ డాట్ సెట్ మీ టైటిల్, మీ ఫ్రేమ్ యొక్క టైటిల్ ఏమైనా పెట్టుకుంటారా? పెట్టుకోండి, ఫ్రేమ్ టైటిల్. తర్వాత రెండోది ఏంటి? సెట్ విజిబుల్. ఆ విజిబుల్ ని మనం ఎందులోకి ఎనేబుల్ చేయాలన్నా? ట్రూలోకి రాయాలి. అలాగే లాస్ట్ ఏంటి? దీని యొక్క డైమెన్షన్స్. సెట్ సైజ్ ఆఫ్ దీని సైజ్ ఎంత ఇస్తున్నానండి? 200, 200. అయిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్. నా మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్, నా మెయిన్ క్లాస్ క్లోజ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నాను? నా క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తున్నాను. చెక్ డెమో అని రాశాను కదా, చెక్ డెమో డాట్ జావా. దీన్ని రన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే, ఇదిగోండి, ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీని పక్కన ఒక చెక్ బాక్స్ లో ఏం రావాలి? జావా. అలాగే ఇంకో చెక్ బాక్స్ ఉంది, అందులో ఏమి ఇచ్చారు? J2EE. అలాగే ఒక రేడియో బటన్ మేల్. అలాగే ఒక రేడియో బటన్ ఏమిచ్చారు నాన్న? ఫీమేల్. అలాగే ఒక టెక్స్ట్ ఏరియా. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ ఎందులోకి రావాలి నాన్న నాకు? ఓకేనా? ఫీమేల్ టెక్స్ట్ ఏరియాలోకి రావాలి. అర్థమైందా? అదేక మీరు రాసిన కోడ్. దానికి కోడ్ ఇదిగో ఎక్కడ రాశారు? ఇదిగోండి, అదే మీరు రాసిన కోడ్. రైట్, ఇది నా కాన్సెప్ట్. ఇలాగా రాయాలి మీ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఇలాగా మీకు నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ సిలబస్ లో మాక్సిమం 5 to 6 కాంపోనెంట్స్ నేను చెప్పేశానండి కాన్సెప్ట్. ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అండి. డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ? అండర్స్టూడ్, రైట్ నాన్న. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ అండి. ఇది మీ 5th యూనిట్ అండి, టోటల్ 5th యూనిట్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేశానండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ మై సెషన్ అండి. ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ మై సెషన్. If you have any doubts, please let me know అండి. If not, మోడల్ పేపర్ 1 క్వశ్చన్ 1 డౌట్ సార్. అడగండి అమ్మా. సార్, డియర్ టీమ్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండి, సో దట్ the students can ask me the questions. Begum, Hussein Begum. No, please. You can ask me the questions అండి. అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదంటండి, ఒకసారి చూడరా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. యా, చెప్పండి. Describe the structure of a typical Java program with an example and write about. కొంచెం క్లియర్ గా అడగరా. Okay sir. Describe the structure of typical Java program with an example and write about Java virtual machine in details అన్నారు సార్ క్వశ్చన్. జావా వర్చువల్ మెషిన్ గురించి కంటెంట్ కావాలమ్మా. జావా వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, దాని గురించి అందులో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటి గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఇంకా
దాని టైపికల్ గురించి నోట్స్ కావాలా? ఎస్ సార్, నోట్స్ కావాలి సార్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టైపికల్ జావా అన్నాడు కదా సార్, విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ కావాలా మీకు? ఆ క్వశ్చన్ లో ఒక క్వశ్చన్ లోనే సార్ 2 టైప్స్ అడిగారు సార్. ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టైపికల్ జావా ప్రోగ్రామ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. రైట్ అబౌట్ అన్నాడు సార్. క్వశ్చన్ మీరు ఏమన్నా నాకు టైప్ చేసి పెట్టగలరా? ఎస్ సార్. నాకు క్వశ్చన్ టైప్ చేసి పెడితే కనుక ఐ కెన్ ప్రిపేర్ యూ ద నోట్స్ అండ్ డెలివర్ టు యూ. ఓకే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. లేకపోతే సింపుల్ గా చూడండి, ఐ గివ్ మై నెంబర్ అండి. ఓకే సార్. In the chat box, I am giving my number so that you can WhatsApp me the questions. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, na? ఓకే ఓకే సార్. So that I can directly share it to you. You can post it in your group. Okay? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. If any one of you are having any kind of doubts, and you can post. Sorry, na number వచ్చిందా అమ్మ మీకు? నో సార్. Something రేపల్ల సుప్రియకు వచ్చినట్టుంది. See, I have pasted my number. Have you received అండి? ఎస్ సార్. Have you received my number? ఎస్ సార్. Right. You can send me the questions అండి. ఓకే సార్. Okay నండి. That's the class for today. I'm leaving the class అండి.